नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वर्लिन बॉक्स एकेडमी पर आप सबનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે છે અને આજના લેક્ચરમાં આપણે આજના દિવસભરના જેટલા મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેરના પ્રશ્નો બનશે તેની સંપૂર્ણ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, તો જેનાથી તમારી આગામી ક્લાસ 3 તેમજ જીપીએસસીની કોઈપણ પરીક્ષામાં કરંટ અફેરને લગતા પ્રશ્નો પૂછાય તો એના જવાબ તમને 100% આવડે। तो मित्रों, ए माटे आपणा लेक्चरने शरूथी लई अने अंत सुधी जोता रहेजो। तेमज तमने लेक्चर पसंद आवे तो लेक्चरने एकवार लाइक करो अने वधुमां वधु शेर करो, जेनाथी तैयारी करेला दरेक विद्यार्थी सुधी आपणुं लेक्चर पहोंचे अने तेमने पण एक्जाममां फायदो थई शके। तेमज मित्रों, तमने लेक्चर अंगेना तमारा किंमती प्रतिभाव छे ए कमेंट बॉक्सनी अंदर लखीने जणावो, जेनाथी अमारुं मोटिवेशन वधशे अने आवी ज रीते तमारा माटे दिवसभરના જેટલા પણ મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેરના પ્રશ્નો છે એની આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલમાં તેમજ પરીક્ષાલક્ષી ચર્ચા કરતા રહીશું। તો મિત્રો, તમે હજુ સુધી આપણી વર્લિન બોક્સ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તો તેને હાલ જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેનાથી વર્લિન બોક્સ દ્વારા કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરવામાં તો એની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય। તો મિત્રો, આ સાથે ચાલો શરૂઆત કરીએ આજના લેક્ચરની। તો ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પુષ્કર તળાવ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે। તો મિત્રો, એની અંદર આપણો જવાબ આવે છે રાજસ્થાન। તો પુષ્કર તળાવ જે છે એ રાજસ્થાનમાં આવ્યું છે। આ પ્રશ્નનો જવાબ ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ખૂબ સારી રીતે આપ્યો છે। તો મિત્રો, આવી જ રીતે લેક્ચરના અંતમાં જે અગત્યના પ્રશ્નો પૂછવાનો છે એના જવાબ તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવો, જેનાથી તમારા જીકેમાં પણ વધારો થશે અને એક્ઝામની અંદર કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો એનો જવાબ પણ તમને આવડી શકે। तो मित्रों, आ साथ चालो शुरुआत करिए आजना पहला प्रश्न। तो अपनो पहलो प्रश्न है कि टोक्यो पेरा ओलम्पिक 2020 में मनीष नरवाले कयो पदक जीते छे। तो मित्रों, एनी अंदर आपको जवाब आवे छे स्वर्ण पदक। तो 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल छे तेमने असाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीत्यो छे। तेमज बात करीए तो मनीषे 218.2 अंक प्राप्त करी पेरा ओलम्पिक में रेकॉर्ड बनावी अने आ स्वर्ण पदक जीत्यो छे। एटले के जे 19 वर्षीय मनुष्य छे तेमने निशानेबाज में असाका शूटिंग रेंज है एमां P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीत्यो छे अने तेमने एक रेकॉर्ड बनावता 218.2 अंक प्राप्त करी अने स्वर्ण पदक जीतेलो छे। तो मित्रों, अहींया वात छे टोक्यो पेराओलम्पिक 2020 में भारतना खेलाड़ीओए जीतेला पदकों विषे। मित्रों, आगामी एक्जामनी अंदर आ प्रकारना प्रश्न पूछवानी शक्यताओ छे, तो एना माटे टोक्यो पेरा ओलम्पिक 2020 में भारतना जेटला पण खेलाड़ीओए पदकों जीत्या छे एना विषे थोड़ीक माहिती मेळवी लईए। जेमां अवनी लेखरा छे तेओ निशानेबाजना खेलाड़ी छे अने तेमणे स्वर्ण पदक जीत्यो छे, तेमज तेमणे कांस्य पदक पण जीत्यो। तेमज बात करीए तो सिंहराज अदाना छे तेओ निशानेबाज छे अने तेमणे पण कांस्य पदक अने रजत पदक जीत्यो छे। आ सिवाय देवेंद्र जाजरिया छे तेमणे भालाफेक में रजत पदक जीत्यो छे। सुंदरसिंह गुर्जर छे तेमणे पण भालाफेक में कांस्य पदक जीत्यो छे। योगेश कथुनिया छे एओ डिस्क थ्रोना खेलाड़ी छे अने तेमणे रजत पदक जीत्यो छे। सुमित अंतल छे तेमणे भालाफेक में स्वर्ण पदक जीत्यो छे। तेमज निषाद कुमार छे तेमणे ऊंची कूद में रजत पदक जीत्यो छे। आ सिवाय बात करीए तो भाविना पटेल छे तेमणे टेबल टेनिस में रजत पदक जीत्यो छे। मरियप्पन थंगावेलो एमणे पण हाई जम्प में रजत पदक जीत्यो छे। तेमज छे प्रवीण कुमार तेमणे पण हाई जम्प में रजत पदक जीत्यो छे। तो मित्रों, आ हती माहिती टोक्यो पेरा ओलम्पिक 2020 में भारतना खेलाड़ीओए जीतेला पदक विषे। त्यारबाद जोईए आपणो आगळनो प्रश्न। ताजेतरमां दुनियानो त्रीजो सौथी मोटो स्टार्टअप देश कयो बने छे। तो मित्रों, एनी अंदर आपणो जवाब आवे छे भारत। तो भारत जे छे ए दुनियानो त्रीजो सौथी मोटो स्टार्टअप देश बन्यो छे। तो बात करीए एना विषे तो हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 मुजब भारत अमेरिका अने चीन बाद दुनियानो त्रीजो सौथी मोटो इकोसिस्टम बन्यो छे। तो आज हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 एना मुजब अमेरिका अने चीन बाद भारत दुनियानो त्रीजो सौथी मोटो इकोसिस्टम बन्यो छे। त्यारबाद जोईए आपणो नेक्स्ट प्रश्न। तो नाणाकीय स्थिरता अने विकास परिषदनी 24મી બેઠકની अध्यक्षता कोणे करी छे। तो मित्रों, एनी अंदर आपणो जवाब छे निर्मला सीतारामन। तो निर्मला सीतारामन केंद्रीय नाणामंत्री है और तेमने नाणाकीय स्थिरता और विकास परिषद की 24મી બેઠકની अध्यक्षता करी। तो बात करिए एमना विषे तो नाणाकीय स्थिरता और विकास परिषद एटले कि FSDC की रचना डिसेम्बर 2010 में करवामां आवी। आ परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय नाणामंत्री द्वारा करवामां आवी छे। तेमज बात करिए तो नाणामंत्री निर्मला सीतारामने
24મી નાણાકીય સ્થિરતા અને વિકાસ પરિષદ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરે છે। FSDCની 24મી બેઠકમાં નાણાકીય સ્થિરતા અને નાણાકીય ક્ષેત્રમાં વિકાસ, અંતરનિયામક સ્વામિત્વ, નાણાકીય સાક્ષરતા અને નાણાકીય સમાવેશન જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો આપણો આગળનો પ્રશ્ન, તો કૃષિ ક્ષેત્ર માટે આત્મનિર્ભર કૃષિ યોજના અને બાગાયત માટે આત્મનિર્ભર બાગાયત યોજના કયા રાજ્યએ શરૂ કરી છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે અરુણાચલ પ્રદેશ। તો તાજેતરમાં જ અરુણાચલ પ્રદેશ છે એને કૃષિ ક્ષેત્ર માટે આત્મનિર્ભર કૃષિ અને બાગાયત માટે આત્મનિર્ભર બાગાયત યોજનાનો શુભારંભ કર્યો છે। તો વાત કરીએ એના વિશે, તો આ બંને યોજનાઓ જે છે એમાં 45% સબસિડી આપવામાં આવશે અને આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોએ ફક્ત 10% રકમ જ વહન કરવાની રહેશે। એક યોજનાના લાભ અંતર્ગત 45% સબસિડી ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે અને ખેડૂતોએ માત્ર 10% રકમનું જ વહન કરવાનું રહેશે। તેમજ વાત કરીએ તો આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓને SBI દ્વારા ક્રેડિટ લિંક આપવામાં આવશે, જેનાથી તેમને આર્થિક મદદ મળશે। તો મિત્રો અહીંયા વાત છે અરુણાચલ પ્રદેશની। તો અરુણાચલ પ્રદેશના સ્ટ્રેટેજિક વિશે ચર્ચા કરીએ તો અરુણાચલ પ્રદેશની સ્થાપના 20 ફેબ્રુઆરી 1987માં થઈ હતી। રાજધાની ઈટાનગર છે। તેમજ વાત કરીએ તો અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે પ્રેમા ખાંડુ। તેમજ મિત્રો વાત કરીએ તો અરુણાચલ પ્રદેશના નેશનલ પાર્કમાં નામદફા નેશનલ પાર્ક, મોલીડગ નેશનલ પાર્ક, મેહાયો વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી, દિબાંગ વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી, તેમજ ઈટાનગર વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી, શેષા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી, તેમજ ઈગલ નેસ્ટ વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી છે। આ સિવાય અરુણાચલ પ્રદેશના લોકનૃત્યની વાત કરીએ તો બુયા, છાલો, વાંચો, પાસી, કોગંકી, પોનુંગ, પોપીર અને બારડો છામ। તેમજ અરુણાચલ પ્રદેશ અન્ય 2 રાજ્યોની સીમાઓ સ્પર્શે છે, જેમાં એક છે આસામ અને બીજું છે નાગાલેન્ડ। તેમજ અરુણાચલ પ્રદેશની અન્ય 3 પાડોશી દેશની સીમાઓ સ્પર્શે છે, એક છે ભૂટાન, બીજું ચીન અને ત્રીજું છે મ્યાનમાર। તેમજ અરુણાચલ પ્રદેશની લોકસભાની સીટ 2 છે, રાજ્યસભાની 1 અને વિધાનસભાની 60 સીટ છે। તેમજ બ્રહ્મપુત્ર નદીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં દિહાંકના નામથી જાણવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ હતું અરુણાચલ પ્રદેશનું સ્ટ્રેટેજિક। ત્યારબાદ મિત્રો આપણા આગળના પ્રશ્નની ચર્ચા કરી એ પહેલાં વાત કરીએ તો વોલિનબોક્સ એકેડેમી ગાંધીનગર દ્વારા PSIની એક બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને જે બેચ 16 સપ્ટેમ્બર 2021થી શરૂ થશે, જેનો સમય 6 થી 8નો રહેશે। તેમજ મિત્રો આ બેચને લગતી કોઈપણ પ્રકારની માહિતી તેમજ એના એડમિશન વિશેની ઇન્ફોર્મેશન માટે તમે આપણા હેલ્પ નંબર 7575061818 પર કોલ કરીને માહિતી મેળવી શકો છો। તો મિત્રો આ હતી માહિતી વોલિનબોક્સ એકેડેમી ગાંધીનગર દ્વારા શરૂ થવા જઈ રહેલ PSI બેચ વિશે। ત્યારબાદ જોઈએ આપણો આગળનો પ્રશ્ન, તો તાજેતરમાં જ કઈ રાજ્ય સરકારે OBC માટે 27% અનામતની મંજૂરી આપી છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે મધ્યપ્રદેશ। તો તાજેતરમાં મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય સરકારે અન્ય પછાત વર્ગ એટલે કે OBC છે એના માટે 14% અનામત હતી, તેમાં વધારો કરી 23% કરવાની મંજૂરી આપી છે। તો મધ્યપ્રદેશ સરકાર છે એને OBC એટલે કે અન્ય પછાત વર્ગ છે એના માટે 14% અનામત હતી, એમાં વધારો કરી અને 27% કરવાની મંજૂરી આપી છે। તો મિત્રો અહીંયા વાત છે મધ્યપ્રદેશની। તો મધ્યપ્રદેશ સંબંધિત તાજેતરના કરંટ અફેર વિશે ચર્ચા કરી તો એનિમિયા મુક્ત ભારત ઇન્ડેક્સ 2020-21 મુજબ ભારતમાં પ્રથમ નંબર છે। તેમજ વૃક્ષારોપણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અંકુર યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી છે। ફ્રન્ટલાઇન હેલ્થ વર્કર્સ માટે કોરોના વોરિયર્સ યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી છે। તેમજ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં રહેઠાણની સુવિધા માટે મિશન ગ્રામોદય લોન્ચ કરવામાં આવી છે। મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે પંખ યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી છે। તેમજ બાંધવગઢ રિઝર્વ દેશની પહેલી હોટ એર બલૂન સફારી શરૂ કરવામાં આવશે। તો મિત્રો આ હતા મધ્યપ્રદેશ સંબંધિત તાજેતરના કરંટ અફેર। ત્યારબાદ જોઈએ મધ્યપ્રદેશનું સ્ટ્રેટેજિક। તો રાજ્ય પ્રાણી બારાસિંગા છે, રાજ્ય પક્ષી શાહબુલબુલ, રાજ્ય વૃક્ષ વડ છે, રાજ્ય ફૂલ છે સફેદ લીલી, રાજ્ય પાક સોયાબીન છે, જ્યારે રાજ્ય રમત છે મલખંભ। તેમજ વાત કરીએ તો લોકનૃત્યમાં ચારકુલા અને મટકી ડાન્સ। આ સિવાય આગળ વાત કરી મધ્યપ્રદેશના પ્રસિદ્ધ બાંધમાં ઇન્દિરાસાગર, બારગી બંધ, નર્મદા બંધ અને ઓમકારેશ્વર બંધ જે નર્મદા નદી પર છે, તેમજ છે ગંગાસાગર બંધ તથા ગાંધીસાગર બંધ જે ચંબલ નદી પર આવેલો છે। તેમજ વાત કરીએ કેટલીક જનજાતિઓ તો જેમાં છે લંબાડી, કુંડ, મુરિયા, બિશનહાર અને વૈગા। તો મિત્રો ત્યારબાદ જોઈએ મધ્યપ્રદેશ જે છે એની સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1956માં થઈ હતી। રાજધાની ભોપાલ છે, રાજ્યપાલ છે મંગુભાઈ પટેલ, મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ। મધ્યપ્રદેશની અન્ય 5 રાજ્યની સીમાઓ સ્પર્શે છે,
જેમાં એક રાજસ્થાન, બીજું ગુજરાત, ત્રીજું મહારાષ્ટ્ર, ચોથું છત્તીસગઢ અને પાંચમું ઉત્તર પ્રદેશ. ત્યારબાદ જોઈએ મધ્યપ્રદેશના કેટલાક મહત્વના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો, જેમાં કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, પન્ના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, સતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બાંધવગઢ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, માધવ નેશનલ પાર્ક, પેંચ નેશનલ પાર્ક અને ઓમકારેશ્વર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તો મિત્રો આ હતું મધ્યપ્રદેશનું સ્ટેટિક જીકે. ક્લાસ 3ની એક્ઝામની અંદર સ્ટેટિક જીકેમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછાય છે, તેમજ જીપીએસસીની અંદર રાજ્ય અને તેની સરહદો પણ પૂછવામાં આવે છે. તો સ્ટેટિક જીકે તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. એટલા માટે આપણે દરેક લેક્ચરની અંદર જે તે રાજ્યનું સ્ટેટિક જીકે હોય એની આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ છીએ. તો મિત્રો ત્યારબાદ જોઈએ આપણો આગળનો પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં જ આયુષ આપકે દ્વારા નામનું અભિયાન કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ આવે છે આયુષ મંત્રાલય. તો તાજેતરમાં જ આયુષ આપકે દ્વારા નામનું અભિયાન આયુષ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, અને જે અંતર્ગત ઘરોમાં ઔષધીય છોડને રોપવા માટે વિનામૂલ્યે ઔષધીય છોડનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ યોજના છે એ અંતર્ગત ઔષધીય વનસ્પતિ છે એમના રોપવા માટે ઔષધીય છોડ એનું વિતરણ વિનામૂલ્યે દરેક ઘરમાં કરવામાં આવશે. તેમજ વાત કરીએ તો વર્તમાનમાં કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રી કોણ છે? તો કેન્દ્રીય આયુષ મંત્રી છે સર્વાનંદ સોનોવાલ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહે સ્કાય ટ્રેકર શું છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ આ છે ડ્રોન. તો સ્કાય ટ્રેકર જે છે એ એક ડ્રોન છે, અને જેનું નિર્માણ જર્મનીના સહાયથી આપણા ભારતના બેંગ્લોરમાં થઈ રહ્યું છે, અને જેની રેન્જ 100 કિલોમીટરની છે. તેમજ આ ડ્રોન જે છે એને પોતાના લક્ષ્યને જાતે શોધવામાં સક્ષમ છે. એટલે કે આ સ્કાય ટ્રેકર છે એને જર્મની સહાયથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, બેંગ્લોરમાં નિર્માણ પામી રહ્યું છે, જેની રેન્જ 100 કિલોમીટરની છે. આ ડ્રોન જે છે એ પોતાના લક્ષ્યને જાતે શોધવામાં સક્ષમ છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણો આગળનો પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો ફ્લોટિંગ સોલર પાર્ક ક્યાં બની રહ્યો છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે ઓમકારેશ્વર ખાતે. તો દુનિયાનો સૌથી મોટો ફ્લોટિંગ પાર્ક એટલે કે દુનિયાનો સૌથી મોટો જે તરતો સોલર પાર્ક છે એ ઓમકારેશ્વર ખાતે બની રહ્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણા નેક્સ્ટ પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ એ પહેલાં વાત કરીએ તો વોલિનબોક્સ એકેડેમી ગાંધીનગર દ્વારા એક જનરલ બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ બેચમાં તલાટી, જુનિયર ક્લર્ક, સિનિયર ક્લર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, પીએસઆઈ, એએસઆઈ તેમજ કોન્સ્ટેબલ સહિતની તમામ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવામાં આવશે. તેમજ મિત્રો આ બેચ જે છે એ 9 સપ્ટેમ્બર 2021થી શરૂ થશે, જેનો સમય 6 થી 8નો રહેશે. તો મિત્રો આ બેચ વિશેની વધુ માહિતી માટે તમે આપણા હેલ્પ નંબર 7575061818 પર કોલ કરીને માહિતી મેળવી શકો છો. તો મિત્રો આ હતી માહિતી વોલિનબોક્સ એકેડેમી ગાંધીનગર દ્વારા શરૂ થવા જઈ રહે જનરલ બેચ વિશેની. ત્યારબાદ જોઈએ આપણો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં જ વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર કયા દેશના 2 દિવસીય પ્રવાસ પર ગયા છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે ડેનમાર્ક. તો આપણા વિદેશ મંત્રી છે એસ જયશંકર, તેઓ 2 દિવસના ડેનમાર્કના પ્રવાસ ઉપર ગયા છે. ત્યારબાદ જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં કોને ILGMS નામનું પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે કેરળ રાજ્ય. તો તાજેતરમાં જ કેરળ રાજ્ય સરકારે ILGMS નામનું એક પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં નવેમ્બર 2021માં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે 2+2 સંવાદ થશે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે અમેરિકા. નવેમ્બર 2021માં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે 2+2 સંવાદ આયોજન થશે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણો આગળનો પ્રશ્ન. તો તાજેતરમાં જ કઈ હાઈકોર્ટ અને રાષ્ટ્રીય પશુ ઘોષિત કરવાનું કહ્યું છે? તો મિત્રો એની અંદર આપણો જવાબ છે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ગાયને રાષ્ટ્રીય પશુ જાહેર કરવાનું કહ્યું છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણો જે આગળનો પ્રશ્ન છે એની જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને આપવાનો છે. એના સાચા જવાબની ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. પ્રશ્ન છે કે ગુપ્ત વંશની સ્થાપના કયા રાજાએ કરી હતી? તો આનો જવાબ આવડે છે તો ચોક્કસથી એકવાર કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવો, જેનાથી તમારા જીકેમાં તો વધારો થશે જ, પરંતુ એક્ઝામની અંદર આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાય તો એનો જવાબ તમને 100% આવડશે. તો મિત્રો આ સાથે જ આજના દિવસભરના જેટલા પણ કરંટ અફેરના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો હતા તેની આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે, જેનાથી આગામી પરીક્ષામાં કરંટ અફેરનો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો એનો જવાબ તમને 100% આવડશે. તેમજ મિત્રો તમને લેક્ચર પસંદ આવ્યું હોય તો લેક્ચરને એકવાર લાઇક કરો અને તેને વધુમાં વધુ શેર કરો. તેમજ લેક્ચર અંગેના તમારા કિંમતી પ્રતિભાવ આ સિવાય કોઈ અન્ય સજેશન હોય તો પણ તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવશો. આ સિવાય મિત્રો તમે હજુ સુધી આપણી વોલિનબોક્સ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ના હોય તો તેને હાલ જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં પહેલાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, તો જેનાથી વોલિનબોક્સ દ્વારા કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે તો એની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય.
આ સિવાય મિત્રો તમે વર્લ્ડ ઇનબોક્સને વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ફોલો કરી શકો છો. તેમજ વર્લ્ડ ઇનબોક્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના કોર્સની પરચેસ કરવા તેમજ કોર્સને લગતી કોઈપણ પ્રકારની ડિટેલ માટે તમે આપણા હેલ્પ નંબર 8238238787 પર કોલ કરીને માહિતી મેળવી શકો છો. તો મિત્રો, આ સાથે જ લેક્ચરને અંત સુધી જોવા માટે આપનો આભાર. ફરીથી મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર.